can we all rise and let's worship together? Can we get our hands like this? All right. Let's go, Matt. I was buried beneath my shame. Who could carry that kind of weight? It was my doom till I met. I was breathing but not alive. All my failures I tried to hide. It was my turn till I met you. Come on, church, let's shout it out. You call my name, and I ran out of that grave. Out of the darkness into your glorious day. You call my name, and I ran out of that grave. Out of the darkness into your glorious day. Thank you, Father. Now your freedom is all that I know. The old man knew. The old man knew. Jesus, when I met you, oh, when you call my name. Come on, let's shout it out. And I ran out of that grave. Out of the darkness into your glorious day. You call my name, and I ran out of that grave. Out of the darkness into your glorious day. Our God is victorious, amen. Our God is victorious, amen. I need rescue. I need a rescue. My sin was heavy, but chains break at the weight of your glory. I need a shelter. I was an orphan. Now you call me a citizen of heaven. When I was broken, you were my healing. Now your love is the air that I breathe. I have a future, my eyes are open, 'cause when you call my name, and I ran out of that grave. Out of the darkness into your glorious day. You call my name, and I ran out of that grave. Out of the darkness into your glorious day. Hey! Let's lift up a shout of praise, come on. Amen, amen. Our God is so good, amen. I count on one thing, the same God who never fails will not fail me now. You won't fail me now in the waiting. The same God who's never late is working all things out. You're working all things out. Yes, I will lift you high.
valley. Yes, I will bless your name. Oh yes, I will sing for joy when my heart is heavy and all my days. Oh yes, I will. We praise your name, Jesus. I count on one thing: the same God that never fails will not fail me now. You won't fail me now in the waiting. The same God who never late is working all things out. You're working all things out. Oh yes, I will lift you high in the lowest valley. Yes, I will bless your name. Oh yes, I will sing for joy when my heart is heavy and all my days. Oh yes, I will for all my days. Oh yes, I will. I choose to praise, to glorify, glorify name of all names. Nothing can stand against. I choose to praise, to glorify, glorify name of all names. Nothing can stand against. Yes, I will. Yes, I will lift you high in the lowest valley. Yes, I will bless your name. Oh yes, I will sing for joy when my heart is heavy and all my days. Oh yes, I will for all my days. Oh yes, I will for all my days. Oh yes, I will. This is all for you, Jesus. How good you are to us, Father. We just want to give you all the praise. I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. And all my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. Come on, let's sing it together. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice, I love your voice. You have led me through the fire and darkest night. You are close like no other. I've known you as a father. Oh, I've known you as a friend. Oh, I have lived in the goodness of God. Oh Lord, all my life you have been faithful. You've been so good. All my life you have been so
Your goodness is running after me. If you're comfortable, let's sing. All my life you have been faithful. Thank you, Jesus. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Oh Lord, and all my life you have been faithful. And all my life you have been so good, Jesus. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. If you believe that, let's raise our hands. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. We love you, Jesus. We thank you, Father. God, you're so good. God, you're so good. God, you're so good. You're so good to me. God, you're so good. God, you're so good. We adore you. God, you're so good. We love you, Jesus. God, you're so good. You're so good to me. 좋으신 하나님, 좋으신 하나님, 참 좋으신 나의 하나님, 좋으신 하나님, 좋으신 하나님, 참 좋으신 나의 하나님. Lord, we thank you that we can sing your name. From the highest in the mountains to the lowest in the valley, Father, we praise your name, Father. Let your name be glorified. This is not some type of performance, nothing like that, Father. But this is to glorify and praise your name and your name only, Father. Whether we came in with heavy hearts, Father, or where we came in with such joyful hearts, Father, our praise should stay the same, and we just want to lift up your praise, Father. Just be in the message, Father, and we just invite the Holy Spirit to move in this place, Father. We pray in your precious name, Jesus. Amen. 아멘. 네, 우리를 구원하시고 사랑하시는 그 하나님께 영광과 감사의 박수로 올려드리도록 하겠습니다.
하나님은 좋으신 하나님이십니다. 특별히 하나님께서 우리에게 얼마나 아름다운 자녀들을 주신 것, 이것이 얼마나 감사하고 또 하나님 앞에 정말 또 영광 돌릴 제목인지요. 우리 오늘 이 시간에 우리 자녀들을 위해서 기도하는 시간을 갖도록 하겠습니다. 하나님께서 이사야서 60장 22절에 그 작은 자가 천을 이루겠고 약한 자가 강국을 이룰 것이라고 말씀해 주셨는데, 우리의 어린 자녀들이 하나님을 만나는 은혜를 주시옵소서. 또 그 하나님을 사랑할 수 있도록 성령으로 인도하여 주시옵소서. 그리고 하나님, 우리 아이들이 축복의 근원이 되어서 우리 가정을 축복하고 부모님을 축복하고 이웃들을 축복하는, 또 교회를 축복하고 열방을 축복하는 도구가 되게 하여 주시옵소서. 이것을 위해서 기도하고요. 또 특별히 마음을 모아서 기도할 때, 하나님, 이 아이들을 말씀으로 양육하고 사랑으로 섬기는 우리 교사들이 있습니다. 선라이트에 또 넥스트에 교사들이 있는데, 하나님, 이분들을 주의 영으로 충만케 하여 주시옵소서. 또 우리가 그들을 잘 섬길 수 있도록 주님 우리에게 감사의 마음을 더하여 주시옵소서. 함께 마음을 모아서 우리 1분 동안 통성기도로 나아가도록 하겠습니다. 기도합니다. 하나님, 사랑과 저희들 가운데 허락하여 주신 이 어린 영혼들을 축복합니다. 아버지 하나님, 성령으로 우리 하나의 주님 만나주시고 기름 부어주시기를 소원합니다. 그래서 우리 아이들이 예수님을 만나고 또 예수님을 사랑하는 삶을 주님 일생 동안 살아갈 수 있도록 주님 그 길을 인도하여 주시옵소서. 또 하나님, 이 아이들이 부모님을 축복하는 축복의 통로 되기를 소원합니다. 주님, 교회를 축복하는 축복의 통로 되기를 소원합니다. 아버지 하나님, 이들이 열방을 축복하는 열방의 주님이여 축복의 근원 되어지는 은혜가 있을 수 있도록 도와주시옵소서. 또 이들을 사랑하며 섬기는 우리의 교사들이 있습니다. 한 분 한 분을 주의 성령으로 충만케 하여 주시고 주님의 마음으로 주님의 사랑으로 아이들을 섬길 때에 이 아이들이 주님이 기뻐하시는 모습으로 변화되어지는 은혜 있게 하여 주시옵소서. 주님, 넥스트를 선라이트를 주님께 의뢰합니다. 인도하여 주시옵소서. 아버지 하나님, 이 아름다운 자녀들을 저희들 가운데 허락하여 주셔서 감사합니다. 청지기의 마음을 가지고 사랑하며 섬길 수 있도록 우리를 주의 영으로 충만케 하여 주시옵소서. 또 이 아이들을 주님께서 주님 성령으로 충만케 하시고 예수님을 뜨겁게 만나는 은혜를 어린 시절부터 허락하여 주셔서 주님과 일생을 동행하며 자로나 우로 치우치지 않는 삶을 살아갈 수 있도록 은혜 베풀어 주시옵소서. 부모님을 축복하는 복의 근원이 되게 하여 주시옵소서. 가정을 축복하는 복의 근원이 되게 하여 주시옵소서. 학교를, 교회를, 열방을 축복하는 주님의 도구로 쓰임받는 은혜가 우리 자녀들 가운데 있게 하여 주시옵소서. 주님, 이들을 사랑하며 섬기는 우리의 선생님들이 계십니다. 주님, 말씀으로 채워주시고 주님 사랑으로 충만케 하여 주셔서 이 아이들의 삶이 변화되어지는 은혜가 우리 선생님들로부터 시작되어지는 귀한 역사가 있게 하여 주실 것을 믿습니다. 감사하며 축복하며 우리 주님 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 다 함께 기도하겠습니다. 만군의 여호와여, 주의 장막이 어찌 그리 사랑스러운지요. 내 영혼이 여호와의 궁정을 사모하여 죄악하며 내 마음과 육체가 살아계시는 하나님께 부르짖나이다.
오늘도 하나님의 연애에 힘입어 찬양과 영광으로 거룩한 예배를 드릴 수 있어서 감사드립니다. 지난 한 주도 주님의 말씀으로 세상 속에서 승리하는 기쁨의 일상에 또한 감사드립니다. 어렵고 힘든 가운데서도 하나님의 음성에 귀 기울이며 늘 깨어서 기도하고 하늘의 미랄이 되기 위하여 훈련받고 단련하기를 간절히 소망합니다. 하나님, 비록 현실이 팬데믹과 전쟁의 위험 속에서 공포와 혼란한 시국 그리고 염려와 걱정들로 여러 제약 속에 놓여 있습니다. 하나님, 우리를 구원하시고 복 주시기를 원하시는 여호와 하나님께 의지하며 나아갈 수 있는 복된 성도로 성령 충만하게 하옵소서. 2022년 1월의 마지막 주일입니다. 한 해를 시작하며 주님 앞에 계획한 일들이 공고히 잘 시행되고 있도록 능력 주시옵소서. 하나님, 지금 이 시간에도 육체적인 아픔 속에서 힘들어 하시는 형제 자매를 위하여 기도합니다. 하나님의 손길로 사랑과 치유의 능력으로 아픔에서 회복되어 주의 성전에서 환한 기쁨으로 교제할 수 있기를 간절히 기도합니다. 하나님, 긍휼 베풀어 주옵소서. 하나님, 저희 조국의 새로운 리더십을 위하여 기도합니다. 하나님의 거룩한 말씀에 순종하며 서로에게 상처를 주기보다 사랑으로 민족의 앞날에 서로 단합하여 주님의 영광을 소망하는 귀한 리더로 은혜 베풀어 주옵소서. 하나님, 벨뷰 캠퍼스의 새로운 성전에 감사드립니다. 나날로 이 지역의 그리스도의 복음과 하나님의 임재가 나타나는 건강한 공동체로 세워줄 수 있도록 기도합니다. 그리하여 지역사회를 통하여 하나님께 칭송받는 성도 간의 귀한 간정들이 날로 증가하는 형제공동체로 인도하여 주옵소서. 하나님, 이곳 UCIC 학교의 진행의 시작부터 하나님의 지혜로 잘 계획되어 갈 수 있도록 선생님과 스텝 한 분 한 분의 마음속에 하나님의 열정으로 일할 수 있는 에너지 주옵소서. 그리하여 우리 차세대가 반석 위에 굳게 세워지는 학교로 기름 부어 주옵소서. 하나님, 지금 이 시간에도 각 열방에서 하나님 앞에 순종하며 하나님의 나라의 동력자로 삶을 살아가는 선교사님과 그들의 가정을 위해 기도합니다. 그들의 가정에 주님의 마음으로 생명을 존중하게 하옵시고 머무는 곳마다 화평을 이루며 하나님의 복을 서로 함께 하는 귀한 선교사로 세워주시옵소서. 하나님, 형제교회 벨뷰 캠퍼스 오늘도 주님의 예배를 위하여 수고하시는 모든 성도와 그리고 앞으로 세워질 벨뷰 캠퍼스 찬양 리더의 하나님의 크나큰 사랑과 기쁨으로 찬송하며 하나님께 영광을 올려드리는 사역자로 세워주시옵소서. 하나님, 2월부터 새로 출발하는 벨뷰 공동체 조직에도 하나님의 귀한 섬김으로 순종하며 공동체의 기쁨이 되는 일꾼으로 은혜 베풀어 주옵소서. 그리하여 각자의 기도와 헌신의 삶을 통하여 이 땅에 부흥의 축제로 나아갈 수 있기를 기도합니다. 하나님, 오늘 주의 말씀을 대언하실 송영세 목사님께 성령 충만함을 허락하여 주시옵소서. 그리하여 듣고 깨달음을 통하여 저희의 삶이 변화되어 성숙되어 가는 그리스도의 삶이 되기를 기도하며 살아계시는 예수 그리스도의 이름으로 감사하며 기도합니다. 아멘. 네, 오늘도 예배에 나오신 여러분 한 분 한 분을 주님의 이름으로 환영하고 축복합니다. 우리 온라인으로 예배에 오신 여러분 한 분 한 분도 주님의 이름으로 환영하고 축복합니다.
우리 형제 소식 몇 가지 알려드리겠습니다. 오늘 여러분 주보사에 있는 우리 벨뷰 캠퍼스 중보기도 지원서가 있습니다. 우리 여러분 마지막 결단 찬송할 때 여러분이 제출해 주시면 되겠습니다. 여러분 성함과 전화번호와 쓰실 수 있는 내용을 쓰시고 기도팀에는 여러분들이 복수로 여러 개 지원하셔도 좋습니다. 평상시에 저희들이 카톡으로 그룹으로 해서 기도 제목을 드리게 되는데, 혹시 볼펜이 없는 분 손 드시면 지금 나눠 주실 겁니다. 손을 드시면 저희 안내위원들이 나눠 드리겠고요. 아니면 여러분 또 볼펜으로 사용해 주셔도 되겠습니다. 그래서 여러분들이 체크하셔서 마지막 설교 후에 결단 찬송하실 때 여러분 내주시면 저희들 새해 또 기도로 나아가는 시간 갖도록 하겠습니다. 그리고 우리 벨뷰 캠퍼스 교육부 모임, 특별히 1학년부터 5학년 썬나잇 모임 서포트 팀이 오늘 예배 후에 이 자리에서 모임을 가지게 되겠습니다. 유념해 주시기 바라고요. 그리고 PTM, 우리 벨뷰 캠퍼스 시니어 그룹이죠. 프라임 타임 미션 팀, 우리 2월 8일부터 3월 1일까지 주님과 동행하는 삶이라는 주제를 가지고 줌으로 매주 화요일 오전 11시에 모임을 갖게 되겠습니다. 우리 자세한 문의는 우리 PTM 회장님이나 우리 김덕영 목사님께 문의해 주시면 감사를 드리겠습니다. 우리 생명의 삶 2호로가 나왔습니다. 2월 달도 말씀과 함께 주님과 함께 동행하는 멋진 날이 될 수 있게 되기를 바랍니다. 그리고 우리 인컴택스 보고를 위해서 헌금 내역서 원하시는 분들 신청해 주시면 되겠습니다. 지난주 신청하신 분은 오늘 받아가시면 되겠습니다. 그리고 드디어 형제교회 달력이 왔습니다. LA에 11월 달부터 도착해 있었는데 하역이 안 돼서 많이 기다렸는데 드디어 도착했습니다. 여러분 필요하신 대로 예배 후에 가져가시면 되겠습니다. 이번 주부터 금요 공동체 예배가 저녁 7시 반에 시작이 되겠습니다. 그리고 이번 주부터 토요 새벽 기도도 오전 6시 반에 시작이 되겠습니다. 바로 이 자리에서 모임이 있을 예정인데요. 기도하시는 가운데 또 원하시는 분들 오셔서 함께 예배 기도에 시간을 가질 수 있게 되기를 바랍니다. 우리 그 밖에 형제 소식 여러분 홈페이지와 주보를 참조해 주시면 감사를 드리겠습니다. 우리 이 시간 우리에게 주신 하나님 말씀 사도행전 6장 1절부터 7절 말씀 같이 우리 보시겠습니다. 제가 가진 신약 성경 195페이지입니다. 여러분 스크린을 보셔도 좋겠습니다. 함께 같이 1절부터 7절 같이 읽겠습니다. 시작. 그때 제자가 더 많아졌는데 헬라파 유대인들이 자기의 과부들이 매일의 구제에 빠짐으로 히브리파 사람을 원망하니 12사도가 모든 제자를 불러 이르되 우리가 하나님의 말씀을 제쳐놓고 절대를 일삼는 것이 마땅하지 아니하니 형제들아 너희 가운데서 성령과 지혜가 충만하여 칭찬받는 사람 7을 택하라. 우리가 이 일을 그들에게 맡기고 우리는 오로지 기도하는 일과 말씀 사역에 힘쓰리라 하니 온 무리가 이 말을 기뻐하여 믿음과 성령이 충만한 사람 스데반과 또 빌립과 브로고로와 니가노로와 디몬과 바에나와 유대교에 입교했던 안디옥 사람 니골레를 택하여 사도들 앞에 세우니 사도들이 기도하고 그들에게 안수하니라. 하나님의 말씀이 점점 왕성하여 예루살렘에 있는 제자의 수가 더 심히 많아지고 허다한 제사장의 무리도 이 도에 복종하니라. 아멘. 오늘 말씀은 제자가 더 많아졌다는 말로 시작이 됩니다. 그런데 여러분 중간에 구제하는 일, 하나님이 기뻐하는 일을 하다가 문제가 발생이 됩니다. 건강한 교회도 하나님이 세우신 교회도 문제가 있습니다. 오늘 6장 구제하는 그 배분의 문제가 되었지만 5장에서 보면 아나니아와 삽비라의 문제가 있습니다. 거짓의 문제가 있었습니다. 그리고 사도들이 옥에 갇히는 핍박의 문제도 있었습니다. 하나님의 교회는 핍박이나 문제가 없는 교회가 아니라 핍박과 문제가 있지만 핍박과 문제를 돌파하는 하나님의 교회는 문제를 극복하는 교회. 그래서 건강한 교회는
문제를 두려워하는 교회가 아니라 문제를 해결하는 교회, 문제를 극복하는 교회인 것을 오늘 6장을 통해서도 보게 됩니다. 6장에서 보면 구제하는 문제가 발생하기 전에 벌써 핍박이 있고 거짓의 문제가 있고 많은 문제가 있지만 제자의 수가, 말씀으로 인해서 제자의 수가 점점 늘어났다는 이야기로 1절이 시작이 됩니다. 근데 중간에 구제의 문제가 발생이 되는 거죠. 굉장히 힘든 문제가 있었습니다. 그런데 이 문제를 극복하고 오늘 마지막 절 7절을 보면 제자의 수가, 하나님의 말씀이 흥왕해서 제자의 수가 심히 더 많아졌다고 성경은 묘사해 주고 있습니다. 저희 벨뷰 캠퍼스 교회는 문제가 없는 교회가 아닐 것입니다. 새 이렇게 좋은 건물을 하나님이 주시고 좋은 은혜 장소도 주시고 성도들을 주셨지만 우리가 때로는 사탄이 밀물처럼 문제를 계속 우리에게 보내서 넘어뜨리려고 할지 모릅니다. 그렇지만 오늘 예루살렘 교회처럼 문제가 밀물처럼 밀려와도 문제를 극복하는 교회, 문제를 브레이크스루하는 교회, 그래서 문제를 극복하는 정도가 아니라 제자가 더 많아지는 건강한 교회가 저는 우리 벨뷰 캠퍼스 교회가 되기를 주의 이름으로 축원합니다. 사랑하는 여러분, 오늘 정말 제자가 누굽니까? 제자는 사람을 따라가는 게 아니라 예수님을 쫓아가는 사람이 제자라고 말할 수가 있습니다. 사랑하는 여러분, 전 여러분들이 새해를 맞이해서 예수님만 따라가는 예수님 진행형 하나님의 크리스찬이 되기를 바랍니다. 세상 진행형이 아니라 하나님 안에서 말씀 진행형, 하나님 진행형, 예수님 진행형, 하나님만 쫓아가는, 예수님만 쫓아가는 그 사람이야말로 제자라고 말할 수 있습니다. 그러므로 건강한 교회는 무리가 많이 모이는 교회가 아니라, 사람이 많이 모이는 교회가 아니라 제자가 많이 세워지는 교회가 건강한 교회가 되는 줄로 믿습니다. 저는 우리 교회에 오셨다가도, 무리로 오셨다가도 제자로 세워지는 역사가 있기를 바랍니다. 여러분 한 분 한 분이 무리처럼 정말 선택해서 내 의지로 온 것 같지만 하나님이 말씀으로 제자로 세워주시는 은혜를 경험하고 간증할 수 있는 하나님의 사람이 될 수 있게 되기를 주의 이름으로 축원합니다. 사랑하는 여러분, 오늘 초대교회의 문제는 정말 좋은 일로 시작됐던 건데 문제가 됐어요. 여러분, 하나님의 사람들의 본능, 영적인 본능은 보통 두 가지가 성경에 보면 나타납니다. 첫 번째는 하나님을 믿으면 이 복음을 전하지 않고는 견딜 수 없는 전도의 본능, 선교의 본능이 바로 교회의 영적인 본능인 것입니다. 두 번째 교회의 영적인 본능은 구제하는 것입니다. 작은 소자에게도 우리가 주님의 마음으로 섬기는 그런 구제하는 사역이 크리스찬들에게는 자연스럽게 누가 안 시켜도 저절로 본능적으로 나타나는 모습을 보게 됩니다. 여러분, 하나님이 기뻐하는 일을 하는데 문제가 돼버렸어요. 왜냐하면 그 당시 예루살렘 교회는 두 그룹의 성도가 있었어요. 히브리파 유대인이 있었고 헬라파 유대인이 있었습니다. 요즘 말로 하면 헬라파 유대인은 재미교포입니다. 그릭어를 사용하고 히브리파 유대인은 아람어를 사용합니다. 그래서 여러분, 예수님도 아람어를 많이 쓰시죠. 달리타쿰, 아람어가 아닙니까? 히브리파 유대인들은 아람어를 쓰고 그렇게 하고 있었는데, 특별히 예루살렘 교회는 12사도 몽땅 거의 대부분이 히브리파 유대인이었어요. 그러니까 그냥 공정하게 해도 헬라파 유대인들은 뭔가 불편한 마음이 있었던 것 같습니다. 성경에 보니까 헬라파 과부들이 좀 혜택을 덜 받는다고 생각이 되어서 문제가 된 겁니다. 히브리파 리더십도 대부분 예루살렘 교회가 히브리파고, 그리고 헬라파 리더십이 거의 없던 상황이다 보니까 헬라파 유대인들에게는 뭔가 unfair하게 느껴졌던 것 같습니다. 그래서 원망하는 마음이 생겼습니다. 여러분, 좋은 일 하다가 원망하는 거예요. 차라리 일 안 했으면 문제도 발생 안 했을 것 같은데 일하다가 문제가 발생됐어요. 그러나 여러분, 문제가 발생된다고 일을 안 하는 것은 또한 성경적인 그러한 원리도 아닌 것을 봅니다. 1절을 보시면 좋은 일인데 원망하는 영적인 독버섯 같은
감정이 그대로 묘사되고 있는 것이 1절입니다. 같이 한번 읽어보십니다. 1절입니다. 그때 제자가 더 많아졌는데 헬라파 유대인들이 자기의 과부들이 매일의 구제에 빠짐으로 히브리파 사람을 뭐라고요? 원망하니. 여러분, 원망은 무서운 전염력이 있습니다. 핍박보다 더 교회를 하나됨을 깨는 것은 원망입니다. 핍박 받을 때는 교회가 오히려 똘똘 뭉쳐서 하나가 돼요. 외부적인 적으로부터 공격을 받을 때는 내부적으로 우리 편이 다 됩니다. 다 한 스피릿으로, 한 바디로 뭉치는데, 우리 안에서 헬라파, 유대파, 히브리파 갈라지기 시작하니까, 원망하기 시작하니까 분열이 되는 것입니다. 여러분, 원망은 하나님이 기뻐하는 그러한 영적인 열매가 전혀 아니라는 사실을 봅니다. 여러분, 이때 사도들의 위대함이 있습니다. 사도들은 원망한 사람을 색출하지 않습니다. 누가 악성 댓글을 달았는지 사이버 수사대를 풀지 않습니다. 여러분, 사도들은 정말 겸손하다고 표현할 수 있는 것은, 사도들은 문제를 원망하는 사람에게 두지 않았어요. 사도들은 영적인 통찰력이 있었습니다. 사도들은, 리더들은 영적인 분별력이 있었습니다. 오히려 문제의 뿌리를 원망하는 사람에게 보지 않고 문제의 뿌리를 자신들에게서 발견했습니다. 우리가 잘못했구나. 우리가 좋은 의미에서 하나님의 일을 한답시고 구제 사역을 막 그냥 하다 보니까 본질적으로 우리가 더 우선적으로 사역해야 할 말씀과 기도하는 일에 우리가 게을리했구나. 우리가 말씀과 기도의 우선순위를 놓치니까 우리 때문에 이런 문제가 발생이 되었다. 영적인 분별력을 가지게 되고 있는 이 사도들의 영성을 보게 됩니다. 사랑하는 여러분, 교회에 문제가 발생될 때 교회를 원망하는 사람들에게 문제가 사실 있는 것은 아닙니다. 교회의 대부분의 문제는 저를 비롯한 목회자와 리더들에게 있다고 저는 생각합니다. 우리가 문제인 것입니다. 우리가 문제의 뿌리를 볼 수 또한 있어야 할 줄로 믿습니다. 여러분, 사도들은 그 당시 효율성으로, 경제학으로, 경영학으로 아주 합리적인 방법으로 이 문제를 풀지 않아요. 저 같으면 이렇게 생각할 것 같아요. 음식의 양을 늘리면 그렇게 공평하지 않다고 말하지 않을 거 아니겠어요? 저 같으면 저요 음식의 양을 늘립시다 이렇게 말할 것 같습니다. 저 같으면 이렇게 말하겠어요. 예산을 더 세우고 나눠주는 사람이 정말 공평하게 줄 수 있도록 헬라파 절반, 히브리파 절반 딱 세워가지고 골고루 나눠줄 수 있도록, 편법을 쓰지 않도록 조직과 예산을 다시 셋업합시다. 제가 그렇게 말할 수도 있을 것 같습니다. 아니면 더 합리적으로 하자면, 오늘은 헬라파 과부들이 오늘은 받아가고 내일은 히브리파 과부들이 받아가고, 이렇게 골고루 매일매일 다른 날짜를 셋업해서 그렇게 하면 문제가 없지 않겠는가. 저는 그렇게 건의할 수도 있을 것 같습니다. 더 극단적인 사람은 구제사역을 그냥 없애버립시다 할 수도 있을 거예요. 더 극단적인 사람은 헬라파 교회하고 히브리파 교회를 두 쪽으로 나눠서 그냥 따로따로 합시다, 극단적으로 방법을 제시할지도 모르겠습니다. 근데 여러분, 이 사도들은 영적인 사람입니다. 원망하는 사람에게도 문제가 있을 수 있지만 그들에게 문제가 있는 게 아니라 우리에게 문제가 있다는 사실을 오히려 보는 영적인 통찰력이 있는 이 사람들은 바로 세상과 다른 방법으로 해결을 합니다. 오히려 교회다운 방법으로 이 문제를 해결하고 있는 것을 보게 됩니다. 6장 2절을 보면 오히려 자기들에게 문제가 있음을 그대로 인정하고 회개하는 그런 고백이 2절에 나옵니다. 2절 한번 보실까요? 2절 같이 읽겠습니다. 시작. 12사도가 모든 제자를 불러 이르되 우리가 하나님의 말씀을 제쳐놓고 접대를 일삼는 것이 마땅하지 아니하니. 우리가 문제라는 것입니다. 문제의 원인이 원망하는 어떤 평신도에게 있는 것이 아니라 문제의 원인이 우리 12사도에게 있다고 하는 사실을 2절에서 고백하고 있는 것입니다. 여러분, 그리고 이들은 뭔가 하나님이 주시는 지혜를 가지고 무엇을 우선순위로 당신들은 사역해야 되고
동역자들에게는 어떤 분담을 시켜야 될지 성령의 지혜를 가지고 표현합니다. 이들이 결단한 부분이 있습니다. 4절 말씀을 보면 사도들이 말로만 깨닫고 끝나지 않아요. 결단합니다. 우리는 이 부분만 집중하겠습니다. 나머지는 다른 동역자를 세워서 일할 수 있도록 해주십시오 하는데 4절을 먼저 한번 보시겠습니다. 사도들이 어떻게 우선순위를 깨달은 것을 실천하는지 4절을 다시 한번 읽어보십니다. 시작. 우리는 오로지 기도하는 일과 말씀 사역에 힘쓰리라 하니. 여러분, 사실 사역은 우리를 흥분시킵니다. 성가대를 하든지 실버대학을 섬기든지 우리가 어메이징 터치를 하든지 부부학교를 하든지 우리가 특별히 정말 아버지 학교를 하든지 어머니 학교를 하든지 찬양팀을 하든지 미디어 팀을 하든지 순장을 하든지 사역을 하다 보면 우리는 정말 하나님이 일하시는 모습을 보면서 익사이팅 할 때가 있습니다. 막 사역을 하다 보면 우리는 흥분되게 되는 것입니다. 사역을 하다 보면 정말 성취감을 느끼다 보면 우리는 그 사역에 막 중독되는 것처럼 누가 시키지도 않는데 우리는 사역에 대해서 헌신하게 되는 나의 모습을 보게 됩니다. 그러나 여러분, 결혼하신 부부가 있다면 이 예화를 한번 드리고 싶습니다. 결혼하게 되는 부부가 결혼할 때 일하기 위해서 결혼하는 그 목적을 가지고, 물론 하나님의 일을 하기 위해서 거룩한 영성으로 결혼하는 부부를 가끔 보기는 보지만 일을 위해서 결혼하지는 않습니다. 사랑하기 때문에 결혼하는 줄로 믿습니다. 저는 하나님의 교회의 일을 감당할 때, 사역을 감당할 때 전 여러분들이 일꾼이 되지 말기를 바랍니다. 저는 일꾼이 되기 전에 하나님의 자녀로, 제자로 불러주신 하나님의 은혜를 먼저 누릴 수 있는 여러분이 되기를 주의 이름으로 축원합니다. 우리가 하나님의 일을 한다는 것은 동기가 이래야 할 것입니다. 하나님이 나를 사랑하셨기 때문에 그 사랑에 그대로 리스판스하는, 우리가 반응하는, 하나님을 사랑하기 때문에 우리가 사역을 해야 은혜가 되지, 집사니까, 권사니까, 장로니까, 내가 목회자가 또 부탁을 하니까, 여러분, 그래서 일을 하다 보면 우리는 가장 중요한 은혜의 본질을 놓칠 수가 있습니다. 사랑하는 여러분, 오늘 저는 여러분들이 정말 효율적인, 그리고 정말 정확한 사역에 대한 본질적인 헌신이 있게 되기를 바랍니다. 우리가 일을 한다면 사랑하기 때문에 해야 할 줄로 믿습니다. 우리가 자녀들에게 막 헌신하는 것은 누가 시켜서 하는 게 아니라 사랑하기 때문인 것입니다. 사랑하는 여러분, 하나님이 우리를 사랑하기 때문에 이 땅에 오셨습니다. 하나님이 우리를 사랑하기 때문에 십자가를 지셨습니다. 하나님이 우리를 사랑하기 때문에 교회를 세우시고 교회의 머리가 되어 주셨습니다. 근데 우리도 하나님의 몸된 교회에서 헌신할 때, 사역할 때 우리는 특별히 하나님을 사랑하기 때문에 내가 현재 섬기는 사역을 할 수 있어야 할 줄로 믿습니다. 전 여러분의 사역의 동기가 하나님을 사랑하는 마음만이 여러분이 사역하는 동기가 될 수 있게 되기를 주의 이름으로 축원합니다. 그렇지 않다면 사역하지 마십시오. 그렇지 않다면 사역하면 반드시 원망하게 됩니다. 그렇지 않다면 반드시 사역하다가 시험에 들 수가 있습니다. 사랑하는 여러분, 사랑하는 동기로 사역할 때 우리는 건강한 문제를 극복하는 하나님의 사역자가 될 수 있을 줄로 믿습니다. 여러분, 오늘 특별히 이 사도들의 그 모습은 말씀으로 충만하기를 원하는 것입니다. 문제의 본질은 사역에 있는 게 아니라 사역을 감당할 만한 말씀으로 충만해야, 하나님을 사랑할 수 있는 말씀으로 충만해야 된다는 사실을 사도들은 정확하게 본질을 보게 되는 것입니다. 제가 형제교회 와서 많은 사역을 해봤어요. 20년 가까이 형제교회에 있다 보니까 여러 사역들이 시작될 때 첫 번째 사역, 두 번째 사역까지는 납작 엎드리더라고요. 어떤 리더들도 한 번도 안 해본 사역이기 때문에 하나님 앞에서 그 사역을 감당하기 위해서
납작 엎드리지 않는 사역자를 본 적이 없습니다. 1기, 2기 할 때까지는 다 영적인 긴장감이 있어요. 하나님이 안 도와주시면 안 될 것 같은 거기 때문에 납작 엎드려서 기도하면서 하나님 도와주세요 이렇게 나가는데 3기, 4기, 어머니 학교, 아버지 학교 3기, 4기, 5기 하다 보면 여러분 익숙해지다 보면 요럴 때 사람들이 은혜 받더라, 요럴 때 사람들이 정말 은혜를 체험하더라, 많은 경험을 하다 보면 우리가 기도가 느슨해지는 것을 보게 됩니다. 여리고성을 여러분 함락했던 이스라엘 백성들은 영적인 긴장감을 가지고 하나님이 시키는 대로 여리고성을 바짝 엎드려서 서서 걷지만 영적으로 바짝 엎드려서 하나님만 의지하면서 기도의 행진을 했습니다. 여리고가 함락이 됐습니다. 이 사람들은 1기밖에 안 했는데 2기부터 벌써 영적으로 느슨해집니다. 두 번째 성, 여리고성, 아이성을 점령할 때는 영적으로 풀어져 있습니다. 영적으로 느슨합니다. 그래서 2, 3천 명만 가도 이길 수 있다고 말합니다. 큰 코 깨집니다. 여러분, 저는 여러분과 제가 벨뷰 캠퍼스에서 지난 시즌 1 갈보리 채플에서 4년을 코로나 와중에도 4년을 하나님이 우리를 정말 하나님의 제자로, 자녀로 세워주셨습니다. 이제 올해부터 벨뷰 캠퍼스 시즌 2가 되었습니다. 새로운 공간에서 새술은 새 부대 하나님이 담으시는 것처럼 우리를 새롭게 이 공간에서 하나님의 놀라운 사람으로 하나님이 세워주셨습니다. 전 여러분들이 이곳에서 하나님의 예배자가 되기를 바랍니다. 말씀으로 충만하기를 바랍니다. 성령으로 충만하기 바랍니다. 기도가 충만하기를 바랍니다. 그래서 영적으로 풀어지지 않기를 바랍니다. 오고 오는 시간 속에서도 코로나가 있든 없든 상관없이 평안하든 평안하지 않든 여러분의 영적인 리듬이 타이트하기를 바랍니다. 하나님이 도와주지 않으면 안 된다는 절박감이 여러분의 고백이 되기를 바랍니다. 그럴 때 우리에게 문제를 극복하는 하나님의 은혜를 체험케 되는 간증이 우리에게 발생될 줄로 믿습니다. 사랑하는 여러분, 제자가 더 힘이 많아지는 하나님의 은혜를 보게 될 줄로 믿습니다. 사랑하는 여러분, 오늘 기억하십시오. 우리가 영적으로 풀어지면 세상이 우리를 우습게 봅니다. 하나님의 사람이 기도의 줄이, 긴장감이 풀어지고 느슨해지면 마귀가 우리를 우습게 볼 것입니다. 그러나 여러분, 정말 사탄이 우리를 보며 환호할 것입니다. 전 여러분들이 정말 이때가 신앙의 위기인 것을 볼 줄 아는 사도들의 영적인 눈과 같은 눈이 여러분의 눈이 되기를 바랍니다. 문제의 뿌리를 바라보고 말씀과 기도에 집중하는 새해가 될 수 있게 되기를 주의 이름으로 축원합니다. 말씀과 기도에 우리가 집중할 때 사탄은 긴장하게 될 것입니다. 마귀는 당황하게 될 것입니다. 여러분들이 말씀과 기도에 집중할 때 사탄은 위기감을 느끼게 될 것입니다. 사랑하는 여러분, 저는 여러분들이 영적인 말씀과 기도의 리듬이 흔들림 없는 영적인 긴장감이, 건강한 긴장감이 여러분 1년 365일 계속해서 여러분 고백이 될 수 있게 되기를 바랍니다. 여러분, 특별히 그 사도들에게 하나님이 지혜를 주셨어요. 자기네들이 집중할 것에 집중하게 되면 다른 동역자가 필요하지 않습니까? 그래서 하나님이 12사도에게 똑같은 마음을 주셔서 명령하거나 지시하는 것이 아니라 제자들에게, 공동체 제자들에게 서제션을 합니다. 그 내용이 오늘 3절이에요. 3절을 한번 같이 읽어보실까요? 사도들이 하나님이 주시는 지혜를 가지고 하나님의 팀워크를 이루기 위해서 어떤 서제션을 공통적으로 제자들이 하는지 3절을 같이 한번 읽어보십니다. 시작. 형제들아, 너희 가운데서 성령과 지혜가 충만하여 칭찬받는 사람 7을 택하라. 우리가 이 일을 그들에게 맡기고. 저는 이 본문을 보면 출애굽기 18장 21절을 떠올리게 돼요. 모세가 많은 사람들을 매니저하는데 경영학을 전공한 것도 아니고 모세가 당황하고 힘들어할 때 장인 이드로가 천부장, 백부장, 십부장 제도를 제안합니다. 우리말로 하면 순장, 교구장, 또 사역팀장, 부팀장, 이런
서제션을 하는 것입니다. 그래서 오늘 제자들이 이 서제션을 그대로 받아들이는 모습을 보게 됩니다. 사랑하는 여러분, 어떻게 보면 문제의 원인도 사람이에요. 겉으로 볼 때는 원망하는 사람이 문제의 원인 같지만 문제의 뿌리는 우선순위를 못하고 있는 사도들이었습니다. 문제의 원인도 사람이지만 문제를 하나님이 해결하실 때 쓰는 존재도 사람인 줄로 믿습니다. 오늘 세워지는 7 집사를 통해서 성령과 믿음이 충만한 사람, 5절을 보면 성령과 지혜가 충만한 사람, 성령과 믿음이 충만한 사람, 두 가지 다른 표현이 나오는데 그 사람을 통해서 7 집사를 통해서 하나님은 건강한 교회를, 사역이 정말 문제가 되지 않고 사역이 하나님의 기쁨이 될 수 있는 공동체로 세워가는 것을 보게 되는 것입니다. 여러분, 특별히 3절에 보면 성령과 지혜가 충만한 사람 이렇게 묘사가 됩니다. 근데 5절에 보면 단어 하나가 세트가 달라요. 성령과 믿음이 충만한 사람 이렇게 나옵니다. 제가 한번 해석해 봅니다. 성령이 임하면 지혜가 있기 때문에 성령과 지혜가 충만한 사람 3절, 5절은 성령이 임하면 믿음이 생기기 때문에 성령과 믿음이 충만한 사람 5절입니다. 성령 충만하면 지혜와 믿음이 충만해집니다. 여러분, 지혜는 무엇입니까? 지혜는 지극히 현실적인 판단 능력이 지혜입니다. 믿음은 무엇입니까? 지극히 비현실적인 판단 능력이 믿음인 것입니다. 사랑하는 여러분, 그러므로 성령 충만하면 가슴은 뜨거워지고 머리는 차가워지는 은혜를 경험하게 될 줄로 믿습니다. 우리는 성령 충만하면 현실적인 판단 능력이 생기는 것입니다. 지혜가 생기는 것입니다. 우리는 성령 충만하면 비현실적인 것 같이 세상 사람들에게 보일지 몰라도 비현실적인 판단 능력이 생기는 것입니다. 우리에게는 이 산을 옮길 만한, 이 산을 저쪽 산으로 옮길 만한, 산을 옮길 만한 믿음이 선물로 주어지게 되는 줄로 믿습니다. 사랑하는 여러분, 오늘 7 집사들에게 뿐 아니라 하나님의 제자들에게 임한 성령 하나님이 전 여러분 한 분 한 분에게, 오순절 다락방에 임한 성령 하나님이 여러분 한 분 한 분에게 이 시간 임하기를 주의 이름으로 축원합니다. 그래서 여러분의 삶이 성령과 지혜로 충만한 삶이 되기를 축복합니다. 성령과 믿음이 충만한 삶이 되기를 축복합니다. 그래서 여러분의 사역을 통해서 사역이 문제가 되는 게 아니라 은혜가 되는 귀한 하나님의 에이스가 여러분이 되기를 주의 이름으로 축원합니다. 사랑하는 여러분, 특별히 재밌는 사실은 이렇게 대단한 사람들을 세웠는데 시키는 일이 세속적으로 말하면 뚜리디 일을 시키는 거예요. 허드렛 일을 시키는 거예요. 음식 나눠주는 일을 시키는 겁니다. 성령과 지혜가 충만한 사람인데, 성령과 믿음이 충만한 사람인데, 성경을 보면요, 스데반은 설교를 사도들보다 더 잘합니다. 사도행전 잘 보면 스데반의 설교를 보세요. 어마어마한 설교가예요. 설교 잘할 수 있는 사람이 지금 하고 있는 일이 뭔지 아십니까? 과부들한테 음식 나눠주는 일을 하고 있는 거예요. 허드렛 일. 우리 교회도 잘못된 문화로 뚜리디라는 게 있더라고요. 형제교회 같이 건강한 교회도 어떤 분이 뚜리디 사역은 안 해야 된다, 뚜리디 사역은 피해야 된다, 뭐라고는 내가 말 안 하겠습니다. 여러분, 교회에 뚜리디 사역은 없습니다. 여러분, 성령과 지혜가 충만한 사람, 성령과 믿음이 충만한 사람이 한 일이 설교가 아니고 전도가 아니고, 여러분, 빌립이라는 사람은 에티오피아 내시에게 전도를 끝내주게 잘했던 사람이에요. 사도들보다 전도를 더 잘했던 사람이 빌립인데, 지금 일하는 일은 전도가 아니고 설교가 아니고 사도들 못지않게 설교도 잘하고 전도도 잘할 수 있는 스데반과 빌립도 이 가운데 들어있지만, 이분들이 하는 일은 세속적으로 말하면 뚜리디 일, 음식 나눠주는 일, 구제하는 일 하고 있는 겁니다. 그러므로 구제하는 일 영적입니까? 세속적입니까? 여러분이 하는 일은, 왕같은 제사장인 여러분이 손이 닿는 곳곳은 빨래하는 일도 거룩한 일이 되는 줄로 믿습니다. 설거지하는 일도 거룩한 일, 세속적인 일이 아니라 하나님의 왕같은 제사장, 베드로서 말하는 것처럼 거룩한 하나님의 나라고 왕같은 제사장인 여러분이 손이 닿는 곳곳은
허드렛 일 같아도 거룩한 일인 줄로 믿습니다. 그러므로 여러분, 이 무슨 일을 하든지 죽게 하듯 하면 그게 구제사역이든 설교사역이든 무슨 사역이든지 간에 하나님의 기쁨이 되고 은혜가 되는 줄로 믿습니다. 저는 그러므로 여러분, 교회에서 어떤 일을 하더라도 하나님을 사랑하는 마음이 동하지 않으면 일하지 마시기를 바랍니다 라는 말을 드렸고, 부족하지만 영적인 긴장감을 가지고 헌신해 보라고, 도전해 보라고 초청하고 싶습니다. 그리고 또한 교회에서 여러분들에게 허드렛 일이 주어져도 이것이 영적인 일인 줄 알고 성령과 지혜가 충만한 사람에게 주어지는 일인 줄 아시기를 바라고, 성령과 믿음이 충만한 사람에게만 주어지는 특별한 일인 것을 깨달을 수 있는 영적인 은혜가 여러분의 고백이 될 수 있게 되기를 주의 이름으로 축원합니다. 여러분, 재밌는 사실 하나 더 있습니다. 오늘 5절을 보면요, 7명의 집사가 뽑혀요. 근데 결론부터 말씀드리면 헬라파 유대인만 100% 뽑혀요. 히브리파 유대인 딱 한 명도 없습니다. 한번 먼저 읽어보죠. 5절을 먼저 읽어보시겠습니다. 여러분, 제가 이미 정답을 드렸어요. 히브리파 유대인은 한 명도 없이 다 빠졌다는 말을 드렸고, 7사람 전부 다 헬라파 유대인, 컴플레인 했던 헬라파 유대인들입니다. 한번 읽어보십니다. 5절 시작. 온 무리가 이 말을 기뻐하여 믿음과 성령이 충만한 사람 스데반과 또 빌립과 브로고로와 니가노로와 디몬과 바메나와 유대교에 입교했던 안디옥 사람 니골라를 택하여. 제가 한번 질문해 봅니다. 히브리파 유대인 중에서는 성령과 지혜가 충만한 사람이 한 명도 없었을까요? 히브리파 유대인 중에서는 성령과 믿음이 충만한 사람이 한 명도 없었을까요? 저는 그렇지 않다고 봅니다. 저는 이래봬도 국어를 전공한 사람이라 문맥 파악은 정확하게 하는 편인데, 여러분, 사도들이 회개하는 모습을 보고 히브리파 유대인들 중에서 성령과 지혜가 충만한 사람, 성령과 믿음이 충만한 사람들도 찔림을 받았을 것입니다. 도전을 받았을 것입니다. 그래서 양보하는 영성을 보게 됩니다. 우리는 이 일에서 관여하지 않겠습니다. 우리 때문에 헬라파 유대인들이 공평하지 않는 것을 느꼈기 때문에 히브리파 유대인들은 다 빠지겠습니다. 다 빠져버린 거예요. 뽑을 때 헬라파만 다 뽑아준 거예요. 안 그래도 12사도가 대부분 다 히브리파 유대인들이에요. 마이너리티로 있는 헬라파 유대인들이 마음이 부담스러워지는 것을 헤아리는 마음으로 히브리파 유대인 중에 성령과 지혜가 충만한 사람, 성령과 믿음이 충만한 사람들은 다 빠졌습니다. 사랑하는 여러분, 저는 우리 벨뷰 캠퍼스가 이러한 영적인 지혜에 근거한 양보하는 영성이 있게 되기를 주의 이름으로 축원합니다. 정말 다른 공동체, 마음이 불편한 공동체를 정확하게 보고 사도들이 회개하는 모습에 도전과 찔림을 받은 히브리파 성령과 지혜가 충만한 사람, 성령과 믿음이 충만한 사람들 양보하는 모습이라고 저는 읽어집니다. 사랑하는 여러분, 하나님이 기뻐하시는 것은 하나됨입니다. 사탄이 기뻐하는 것은 분열입니다. 사랑하는 여러분, 하나됨을 위해서라면 무엇이라도 양보할 수 있는 히브리파, 여기에 이름은 7집사처럼 기록되어 있지 않지만 하나님이 기억하시는 성령과 지혜가, 성령과 믿음이 충만한 히브리파 유대인들이 여러분이 될 수 있게 되기를 주의 이름으로 축원합니다. 사람은 기억 못해도, 사람은 오늘 7명 헬라파 유대인들만 그 중에 성령과 믿음, 지혜 충만한 사람 뽑아놨지만 여기에 기록되어 있지는 않지만 히브리파 유대인 중에 성령과 지혜가 충만하고 믿음이 충만한 사람들이 기억할 수 있도록 이름은 올라가 있지 않지만 하나님이 기억하는 지혜와 믿음이, 성령이 충만한 사람이 저는 여러분이 또한 될 수 있게 되기를 주의 이름으로 축원합니다. 사랑하는 여러분, 우리는 하나됨을 이루는, 하나님이 포커스하는, 하나님의 시선이 머무는 하나됨에 우리의 시선은 집중되어야 할 줄로 믿습니다. 사탄은 우리가 분열되기를 원할 것입니다. 헬라파, 히브리파, 바텔 캠퍼스파, 벨뷰 캠퍼스파 자꾸 가르려고 할지 모르지만 하나님의 마음은 하나됨인 줄로 믿습니다.
사랑하는 여러분, 오늘 그 결과 문제는 깨끗하게 해결되고 더 놀라운 간증이 7절에 묘사되고 있습니다. 문제가 극복되면서 제자의 수는 심히 더 많아졌다는 성경 묘사가 7절에 있습니다. 같이 한번 읽어보실까요? 7절입니다. 시작. 하나님의 말씀이 점점 왕성하여 예루살렘에 있는 제자의 수가 더 심히 많아지고 허다한 제사장의 무리도 이 도에 복종하니라. 사랑하는 여러분, 새해 기도와 말씀에 집중할 수 있는 한 해가 되기를 주의 이름으로 축원합니다. 하나님의 말씀에 붙잡혀서 예수님 진행형으로 나갈 때 우리는 성령과 지혜가 충만하게 될 것입니다. 우리는 성령과 믿음으로 충만한 한 해를 살게 될 것입니다. 우리는 계속해서 우리를 분열케 하는 하나됨을 흐트리는 원망의 소리를 잠재울 수 있는 사랑의 헌신자, 동역자가 될 것입니다. 오늘 하나님의 말씀에 그리고 하나님의 은혜를 구하는 기도에 영적인 타이트한 리듬을 계속 유지할 수 있는 하나님의 거룩한 자녀요 제자가 여러분 되시기를 바랍니다. 그래서 우리 벨뷰 교회는 그냥 사람, 무리가 많이 모이는 교회가 아니라 하나님의 자녀로 변화되고 제자로 세워지는, 그래서 하나님이 기뻐하는 건강한 교회로 나아가는 새해가 될 수 있게 되기를 간절히 기도해 봅니다. 같이 기도하시겠습니다. 하나님 아버지, 우리 교회가 기도와 말씀이 더욱 왕성해지는 교회가 되게 도와 주시옵소서. 그래서 무리가 많아지는 교회가 아니라 하나님의 자녀가, 제자가 더 많아지는 건강한 교회가 되게 도와 주시옵소서. 또한 어떤 문제 앞에서도 문제에 드러난 표면만 보지 말고 문제의 뿌리를 사도들처럼 보게 하시고 사도들처럼 회개하며 성령의 생각으로 행동하는 리더들이 하나님 우리 모두가 될 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 하나님, 우리 교회 모든 하나님의 사람들이 성령과 지혜로 충만한 리더들이 되게 도와 주시옵소서. 성령과 믿음으로 충만한 사람들이 되게 도와 주시옵소서. 그래서 교역자와 사역을 분담하며 문제를 돌파하는 리더십을 발휘하는 하나님의 사람 다 되게 도와 주시옵소서. 또한 히브리파 성령 충만한 사람들처럼 양보하는 영성을 하나님 우리에게 주옵소서. 하나됨을 위해서 이름도 없이 빛도 없이 섬기는 하나님의 사람들이 많이 세워지는 교회가 우리 벨뷰 캠퍼스 교회가 되게 도와 주시옵소서. 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘. 우리 말씀을 생각하시면서 우리 다 같이 일어나셔서 우리 마음의 고백으로 이 찬양하며 나가기 원합니다. 우리 찬양할 때 여러분 그 기도 쓰신 거 거두시는 분에게 내주시면 감사를 드리겠습니다. 함께 찬양하십니다. 우리는 주의 백성이오니 주의 그 큰 이름 선포합니다. 이곳 어두운 세상에 빛으로 부르셨네. 주의 얼굴 구할 때 역사하소서. 교회를 세우시고 이 땅 고쳐주소서. 주님 나라 임하시고 주 다시 한번 고백합니다. 교회를 세우시고 교회를 세우시고
하나님, 우리를 교회로 세워주심을 감사합니다. 에클레시아, 믿는 사람의 무리, 바로 우리가 교회인 것을 감사합니다. 하나님, 모이는 교회로 모이게 하시고 이제 한 주간 흩어지는 교회로 우리를 파송하시는데 You are entering the mission field. 하나님, 우리가 선교의 현장으로 들어가게 도와주옵소서. 우리의 가정과 직장과 학교와 우리의 삶의 현장이 우리의 선교적 교회가 되게 도와주시옵소서. 오늘도 말씀과 기도로 성령으로 충만한 하나님의 교회가 하나님 우리가 되기를 소원합니다. 하나님, 저희들에게 성령과 지혜가 충만한 교회의 본질적인 하나님의 사람의 모습으로 하나님 이 한 주간도 새롭게 하여 주옵소서. 성령과 믿음으로 충만한 삶으로 우리를 인도하여 주옵소서. 하나님, 말씀과 기도에 하나님 온전히 헌신하며 나갈 때 하나님, 저희들 성령 충만한 이 한 주간 되게 도와 주옵소서. 그래서 정말 하나님의 놀라운 은혜 가운데 어떠한 문제를 만나도 브레이크트루 할 수 있는 복된 한 주간 되게 도와주시고, 문제를 극복하여 하나님 더욱더 하나님의 제자가 더 많아지는 놀라운 모습을 바라보며 간증할 수 있는 하나님 일상이 이 한 주간에 우리의 고백이 되게 도와주시옵소서. 오늘도 그렇게 놀라우신 하나님의 능력에 감사하며 하나님, 우리의 물질을 드립니다. 우리의 시간을 드립니다. 우리의 삶을 주님 손에 올려드립니다. 하나님 홀로 영광받아 주시옵소서. 지금은 우리 구주 예수 그리스도의 은혜와 하나님의 사랑하심과 성령님의 교통 인도하심이 말씀과 기도에 헌신하기로 작정하며 결단하며 제자가 더 많아지는 교회에 드려지기를 소원하는 우리 모든 성도와 우리 성도님들의 가정과 자녀와 모든 하나님의 교회와 선교사님들 위해 지금부터 영원토록 함께 하옵기를 간절히 축원하옵나이다. 아멘. 살아계신 하나님을 찬양합시다. 살아계신 주, 나의 참된 소망, 걱정 의심 전혀 없네. 사랑의 주님, 널 길 인도하니 내 모든 삶의 기쁨 늘 충만하네. 우리 그렇게 인도하신 우리 하나님께 감사 영광의 박수 올려드리겠습니다. 할렐루야.